हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक। अम्मी अब्बू भैन भरा राजी राजी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक है। हाँ जी बैठ के नहीं है जी, सुते पे कि मैं इस वजह नाल ना ऐसा बोलती पई ही। ठीक है जी, मिसबा ते अली हैदर चले गए है बाहर सैर करने वास्ते, तो मैं क्या अपने भैन भरावां नूं सुबह की रूटीन दिखावां। यह है जी साडा दूध चाय वास्ते। यह दूध है काढ़ लईदा है, जो अपने भैन भरावां नूं दिखांदी हुंदी। 2 किलो दूध काढ़ के मलाई उतारी दी है। ठीक है जी, तो हुण असीं इहदे विच पाउणा हैगा वा गुड़, गुड़ ते पत्ती पाइए। ठीक है जी, चूल्हा हल्का कर दिए, दूध में ना उबाला आने वाला वा। देखो उबाला आ गया। हाँ जी गुड़ पाता है बस। ठीक है जी, इधर भी दूध वाला आने वाला वा, तो हम असी डब्बे अपने रख दईए। ठीक है जी, तो इधर पेड़े करके रख ले हुए है जी, असी पराठे बनाने है। तो मैं तो खाती है सुक्की रोटी, मैं फिर उपर तवी से बना के लैके आवांगी। ठीक है जी, तो देखो साड़ी चाय उबलन लग गई है। तो ना कप फेर दईए, जी पत्ती इन्हां विच मिक्स हो जाए दुध दे, तो बड़ी जबरदस्त फैट चाह बनती, इन्नी मज़ेदार चाह बनती है। जो गाढ़ा दुध होवे ते विच गुड़ होवे ते क्या ही बातां है। ठीक है जी, तो मैं अपने भैन भरावां नूं अज सुबह सुबह की अपनी रूटीन तो दसा भी। सुबह की रूटीन मेरी किस तरह होंदी। सुबह 6 बजे मैं किचन दे विच आ जाना हुंदा वा, नाश्ता नुश्ता बनाना हुंदा, बच्चों ने सारिਆਂ ने जाना हुंदा। अज अल्लाह खैर करे है वा जुम्मा। ठीक है जी, हाँ जी राती मुस्कान की तबीयत खराब हो गई सी, इन्नी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई ना। अपनी जॉब तो जो आई है आके तो मेरे मंजे ते बैठी है, तो मिसबा ने उन्होंने बुलाया तो बोली नहीं हैगी। ठीक है जी, तो जो मैं बुलाया है मैं उठ के जब बैठी है तो वो ऐ करके ना गिर गई। इन्नी ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई ना, बीपी का ना लो हो गया। तो जल्दी जल्दी उसके पापा ने उठाया, फिर हॉस्पिटल गए तो टीका टूका लवाया, दवाई ली। ठीक है जी, तो फिर असी ना तकरीबन 10 बजे वापस घर आए थे। तो कल ही मैं फैसलाबादों की आई ही। तो हुण बच्ची मुस्कान सुती पई हैगी। ठीक है जी, सायरा भी तैयारी करती पई है, बाकी सारे बच्चे तैयारी करते पे है। तो मैं चलो मैं अपने भैन भरावां दे नाल शेयर करा पूरे दिन का जी रूटीन होंगी है। तो पूरी रूटीन मेरे घर का व्लॉग देख के तो लाइक तो सबसक्राइब कर दिया करो, तो अगे तो अगे शेयर भी कर दिया करो, अपनी भैन की हैल्प करा करो। ठीक है जी, हाँ जी मेरे भैन भरा रोटियां पका के ले आंदियां मैं तवी तो। ठीक है जी, तो हुण मैं बनाने लगी हैगी आंडे। ठीक है जी, आंडे कट के रख ले, मिर्च मसाला कौली के पा लिया है। भुख बहुत जबरदस्त लगी हुई है। सुक्कियां रोटियां भी तवी ते पका के ले आंदियां, क्योंकि मैं सुक्की रोटी खाती हैगी। तो इस कारण ना हुण भुख बहुत लगी हुई, जल्दी जल्दी आंडा बनाइए तो रोटी खाइए। हाँ जी माशाल्लाह आंडा साडा बन गया वा। ठीक है जी, हम उत्ते फरूट दईए धनिया। भुख बहुत जबरदस्त लगी हुई है, जल्दी जल्दी हम ना रोटी खा लीए, छाबे च रखिए रोटी, तो अंदर जाके रोटी खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी चलते हैं अंदर, बत्तियां बंद कर दें। हाँ जी मेरे भैन तो नाश्ता कर लिया है वा, मियाँ जी ने भी नाश्ता करवाता वा। चला खैर करे, दिन का आगाज हो गया वा। तो हम चले बाजार, जिस तरह के बच्चों के कपड़े दसिया से ना वापस करके बड़ा साइज लेना से बच्चों के कपड़े लेने है, तो बिजली का बिल तारना है वा। ठीक है जी, तो मैं चैकअप करवाना है वा, अपनी दवाई लैनी है, वो लैके अल्लाह खैर करे तो फिर आते हैं घर। हाँ जी मेरे भैन भरा जो काम बाजार
योगा करने वाला सी पहला वो कर लिया वा। हुण मैं आई हूँ चैकअप करवाने वास्ते। मेडिसिन अपनी लैनी है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हैगी है, ठीक है जी। तो बाकी डॉक्टर ने आना है वा 11 बजे, बस 11 बजने वाले। फिर मेडिसिन लेंदे, मेडिसिन लैके फिर बाजार जाना वा। बच्चों के कपड़े पिछले जुम्मे दिते हुए ना जोड़े चेंज करने, वो भी मैं अपने भैन भरावां नूं दिखावांगी। दोबारा मैं किहड़े कपड़े लए सीगे ते फिर फैसलाबाद का मेरा चक्कर लगता ही रहना है। तो फिर मैं फैसलाबाद जाके उन्होंने दे के आवांगी, बच्चों को कपड़े पहना के देखूँगी फिर किस तरह के लगते। पहला तो हम बाजार जाते ना दवाई लैके ना, फिर देखते हैं भी किस तरह के कपड़े लैने। हाँ जी मेरे भैन भरा कपड़े मैं इतों लैके गई सी, फिर नहीं भाई कहता लैके आते है, अगले जुम्मे मिलेंगे, ठीक है जी। अगले जुम्मे फिर आवांगे, देखोगे हुण अगले जुम्मे भाई सानू की कहता है, ठीक है जी। ए वाले कपड़े अच्छे है, तो हुण फिर अगले जुम्मे सानू आना पैना दूसरे भाई अगले जुम्मे तो नहीं ना, फिर हुण दोबारा गल सुना दूंगे। मेरी भैन जो कहता मेरी जो मैं कोशिश की थी गरम की, लेकिन उनका गरम खत्म हो गया, बनैन च घल दांगे, तुम वो ले लो, ਤੁਹਾਡਾ फायदा हो जाएगा, तो अगे भी पै जूए। गरम तो तुहानू सामने ही रखने पैने आ, और जिन्हें गरम वो नहीं उही एक पंप दे गई है। हाँ जी मेरे भैन भराओ, मेरी किस्मत बड़ी चंगी हैगी आ। साड़ी ना सड़क के पिछे मेन तो ना रोड़ी पै गई है बजरी, तो रक्शे वाले ना लैके नहीं आए अगे, उन्होंने उत्थे उतार दिता। तो समान मेरे को भारा सीगा, घी घू भी लिया है वा, अली दे कोल है सारा समान। तो रक्शे जो उतर के मैं तुरी आन डई हाँ, तो मगर अली भज्जा आ गया, कहना मम्मा मैनू फड़ा दो। मैं कहा शुक्र आ मेरे को वजन लैके ना तुर नहीं हुंदा हैगा। तो फिर छापर ना जेड़े अली ने पकड़ ले है, तो मैं कहा शुक्र आ। मैं तुहानू दिखांदी हैगी साडे ना जेड़ा रोड बनदा पिया वा, शुक्र अलहमदुलिल्लाह साडी सड़क दी भी सुनी गई हैगी है। ऐ देखो बजरी पै गई हैगी है। मैं तो हुण इत्थों सैड तो तुर के जावांगी, ठीक है जी। तो देखते हैं हम जाके मुस्कान बीबी ने भी किद्दां हैगी, ओहदी तबीयत राती बहुत ज़्यादा खराब हो गई सी, ठीक है जी। तो फिर अपनी रूटीन दसदी हैगी भी हुण फिर घर जाके हुण फिर दोबारा घरों दी निकलना हैगा वा, तो किस वास्ते जाना हैगा वा वो भी अपने भैन भरावां नूं दिखावांगी। यह मेरे घर की रूटीन, मेरी जिहड़ियां जिम्मेदारियां मेरे ते हैगियां वा। तो अपनी दवाई भी लैनी सीगी ना, तकरीबन 7-8 दिन ही हो गए सी, तो अज जांदी टाइम ही नहीं लगता सीगा। तो हुण अज जाके ना अपनी दवाई लैके आई हैगी, तो नाले हुण अल्लाह खैर करे फिर जाना हैगा वा, वो भी मैं दसूँगी कित्थे जाना हैगा तो किहने बुलाया हैगा वा, ठीक है जी। ओए बड़ा मुश्किल आ इस रोड़ी दे उत्ते ना तुरना। अली हैदर मेरे नाल ही हैगा, तो साडा घर आ गया हैगा जी। ए देखो जी, ए साडी कानूनी हैगी आ, ए न्यू मकान बनया हैगा वा 2 मंजिली, ठीक है जी। कोने ते अगे साडे घर हैगे आ सारे, ते साडी गली दे विच कोई रौनक नहीं, सन्नाटा हुंदा वा, सारे अपने घरां दे विच बड़े वे हुंदे आ। ते बस ना हर किसी नूं अपनी अपनी हैगी, कोई नहीं यार बच्चे है ही नहीं इस गली दे विच। केड़ा कर हाँ अच्छा चल ठीक है, दरवाज़ा खोल दो। हाँ ओदी हल्की जी उम्र आ। अल्लाह जी, हाँ जी मेरी बीमार धी भी बैठी हैगी उपर, नहा लई है नहा लई। चलो तैयार हो फिर मैं तुहानू किते लैके जाना वा। हाँ सारिਆਂ ਨੂੰ दावत आ। वीडियो नहीं बनाती मैं लगदा पता नहीं अगे कुछ आया वा बनन डई हैगी। किथे जाना अम्मा? मैं तो अकेडमी चली है। क्यों? किथे जाना? डॉक्टर ने नहीद ने सद्दिया वा, उन्होंने घर महफल हैगी आ, तो 2 बजे कहंदी आना वा अपनी पूरी फैमिली नूं लैके।
ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਨੂੰ ਸੈਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕੇ ਪਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬੀਨਾ ਕਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਦ ਅਜ਼ੀਮ ਹਾਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬੀਨਾ ਕਰਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਦਜ਼ੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮਹਿਫਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ 1:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੁਬਹ ਰਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਬੂਟੀ ਸੀਗੀ ਚੁੱਕਣੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੂਟੀ ਨਾ ਟੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਬੂਟੀ ਟੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਬਾ ਦੇ ਚਲੇ ਗਈ ਅਕੈਡਮੀ, ਨੂਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੂਟੀ ਬੂਟੀ ਟੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਲੀਗੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਾਜੀ ਡਾਕਟਰਨੀ ਦੇ ਘਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। अगर पानी दरिया के अंदर जोश जोश मार रहा है तो वो मौत है, अगर बाहर आ गया है तो वो पानी की इज्जत उसकी फरावानी से बाहर आ चुका है तो वो गलीज हो चुका है। हम उसे कपड़े में से होकर या अपने सीख में या गंदी नाली में से तो इसी तरह इंसान को हर खुशी के मौका पर अपनी इज्जत, अपना अदरक, अपनी औकात, अपनी इजाजत देखनी चाहिए। ये ना हो कि अल्लाह ताला इस खुशी को हम ऐसे मनाए कि अल्लाह ताला इस हमारी खुशी को सर्व कर दें, खत्म कर दें। आपने बेशुमार ऐसे वाक़यात सुने हो कि तुम्हें हबीबा ने 50 दिनार में हिस्सा करना चाहा तो मैंने वो दोनों समेत वापस कर दी। बादशाह ने मना किया है। फिर बादशाह ने उनके किसी महरम रिश्ते के साथ अम्मा जी मेरी हबीबा को मदीना मुनव्वरा अल्लाह की खिदमत में भेजा। मेरी बहनों ये थे निकाह फातिमा के, ये थे निकाह उम्मे हबीबा के, ये थे निकाह अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। और फुक़ाहे तक़सीम करना ये अल्लाह के नबी ने से साबित है, क्योंकि हर वक्त तो वो मुझे दस्तयाब नहीं होती थी तो फुक़ाहे तक़सीम किए जाते थे। लेकिन मेरी ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਲੋਗ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਸਬਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਲੈ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਲੂ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਛਾਪਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿੰਬੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਬੀ ਅਫਸ਼ਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਓਪਨਵਾਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਡਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾ
ਮੈਨੂੰ ਚਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਚਨੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗੰਢ ਖੋਲ ਕੇ ਚਨੇ 4 ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਿੰਮਕੋ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਚਨੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਬੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੂ ਤੇ ਲੰਘਦੀ ਵੜਦੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਖਾਈ ਗਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਬੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਨਾ ਚਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਖਾਇਆ ਵੀ ਕਰੂ। ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਆਦਤ ਪੈ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਹਾਂਡੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਲੂ ਚਿਕਨ ਤੇ ਲੈਟ ਜਲਾ ਵੀ ਮਟਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਮਟਰ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਟਰ ਹੈਗੇ, ਫਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 100 ਦੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ ਮਟਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਟਰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੀ ਆਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸਾਲਨ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਗਏ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਨੂਰ ਨੇ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਈ ਆ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਧਰ ਨੂਰ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਵੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਲੀਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਆਲੂ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਵਾਂ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕਸ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਤੇ 2 ਵਾਲਾ ਮਾਰਕਸ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਧੋ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਟਕਾਣੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਿਕਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਿਕਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਆਲੂ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨਦੇ ਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਿਕਨ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਨਮਕ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆਲੂ ਪਾਉਣ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀ ਆ ਮਠਿਆਈ ਮਨਪਸੰਦ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਲਈ ਤੇ ਅੱਧੀ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਭਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੈਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਲੋ ਖਾਓ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ। ਮੁਸਕਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਵਜਣਾ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਲਾ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਟੂਟੀ ਹੋ। ਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਂਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚਲਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈ। ਭੱਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। LCD ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਉਹ LCD ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਚੱਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੂਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾ ਜਾਨ ਕੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ?
ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਲਾ ਦੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੀ ਟਮੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਖਾਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਵੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਵੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਦੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਲੂ ਮਟਰ ਪਾ ਕੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਵਲ ਉਬਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਏ ਆ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੈ ਗਜਰੇਲੇ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ ਸੂਜੀ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਟਰੇ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਚੌਲ ਖਤਮ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰਾ ਹੀ ਦਿਖਿਆ ਮੰਮਾ ਹੱਸਦੇ ਗਏ ਬਟਨ ਚੌਕ ਮੰਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਆਲੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਲੂ ਪਕਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਵਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਚਿਕਨ ਪੱਕਿਆ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾऊं ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 70 ਤੇ 72 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਲਟੂਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਰੇਸ ਲਾਣੀ ਉੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਵਾ ਤੇ ਘੜੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਡਈਆਂ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਇੱਧਰਲੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮਾਣੋ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੱਕ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਓ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦੌੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੀ ਟੱਪਣੀ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਲ ਖਾਦੇ ਸੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੈਲ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਵਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਲਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਾਈ ਗॉड ਅਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭੈਣ ਸਾਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਬੁਰਸ਼ ਰੋਕ ਲਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।